दीपं ज्योति परं ज्योति दीपं ज्योति पापं दीपं ज्योति नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा देशबुद्धि विनाशाय आत्मा ज्योति नमस्तुते आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते। फोन करुछंती समस्त करताली द्वारा स्वागत करिबा सर को गुरुमा संबोधन करछंती समस्त करताली द्वारा सर को स्वागत करिबा परे हमर विद्यालय सभापति महोदय को गुरुमा संबोधन करछंती करताली दे ताको संबोधन जणाइबा परे विद्यालय भाई को गुरुमा स्वागत करुछंती करताली दे संबोधन करिबा आमर 2026 वार्षिक उत्सव सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हरिदासपुर एथे आम गहन उपस्थित अच्छा आमर बामरे आमर एबीओ सार गरदपुर ब्लॉक एबीओ श्रीजुक्त गतिकृष्ण राउत महोदय गतिकृष्ण दास महोदय आम गहन अच्छा आमर समस्त जनाशुना आम विद्यालय कार्यरत हरिदासपुर उच्च विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत सीआरसीसी श्रीजुक्त रत्नाकली महाली महोदय आउ डाण पार्श्वे बसी आमर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संपादक श्रीजुक्त प्रमोद कुमार महापात्र महोदय आउ गण में अन्य समस्त अभिभावक मैं आज मातृ सम्मेलन तरफ समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी आम स्वल्प सभा सारा कारण पिला माने बहुत डेरी हो जाऊँगी खेल कसरत करेंगे छात्र छात्री मानक देवे सरस्वती शिशु मंदिर यही शिशु मंदिर वार्षिक उत्सव सह मातृ सम्मेलनी कार्यक्रम जो सुंदर माहौल संपादक सम्मान्य निकटस्थ पचारुंट जे केते थर तुम तुम संपर्क मान सहित कथबार्ता केते थर तुम्हें ताको सहित बसी एकत्र खाद्य नहीं भोजन 10 रु 4 पिला जगिबे माँ माने बापा माने अवशिष्ट समय जगिबे तेणु शिक्षक खाली दायित्व नेले हेबनी आपण मानकर दायित्व अच्छी शिक्षक मानकर दायित्व अच्छी जो शिक्षित भाई भौणी माने तांकर मध्य दायित्व अच्छी समाज दायित्व अच्छी आ परिवेश दायित्व अच्छी तेणु समस्त जो दायित्व अच्छी धन्यवाद देवी प्रोग्राम को प्रताप भाई की ये प्रोग्रामटा करता मुझे बहुत खुशी बहुत आनंदित कारण एमती प्रोग्राम आउ सबुआड़े ना शिशु मंदिर बहुत प्रोग्राम एमती चली जहाँकि माँ मैंने बहु संख्यार ये जोगदे मु समस्त को धन्यवाद दूसरी तेणु माँ मान बहुत दायित्व अच्छी से दायित्व कौन ना आपण मैंने देखिए गोटे पिलार किसी पाठ होनी गोटे क्लास रे 100 पिला बस कि 50 पिला बस तादर फास्ट सेकेंड थर्ड होती केते जन भी फेल होती केते मार्क कमी जाऊँगी आपण मैंने मन दुख कर मो पिलार कहीं पाठ होलानी तेणु जिते ईश्वर जन्म देले सी तो माने से पिला पाखे कहीं अधिका ज्ञान देले आपको कहीं देलेनी ज्ञान कौन ना साधु सन्तक भाषा साधना साधन आ शिक्षक आपण मानक
ମତରେ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ଅଭ୍ୟାସ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଗୀତାରେ, ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗଣ ଜଳେ କରନ୍ତି ସନ୍ତରଣ। ମାଛଟା ଜନ୍ମ ହଉ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ମାନେ ଅନୁକୂଳରେ ପହଁରି 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 ପଳାଏ। କେତେ ଜଣ ମାଛ ପହଁରି ନ ପାରିଲେ ସେ ତଳକୁ ତଳୁ ଯାଇକରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଣିରେ ଦବି ଯାଇ ମରିଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁମାନେ ଆଗେଇ ଗଲେ ସେ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସବୁ ହେବ। କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେବ? ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମେ କହୁଛେ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧୁଙ୍କ ଭାଷା ସାଧନା। ସାଧାରଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପାଠଟା ହେଉନି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଭାବିବେନି ଯେ ଏ ପିଲାର ପାଠ ହେଉନି ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। 22,000 ସେଲ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି। ତନ୍ତୁ ସୂତା ଭରିଆ ସରୁ ସରୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା, କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଟିକେ ଜ୍ଞାନଟା କମିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ 22,000 ସେଲ୍କୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାଧନା ଦରକାର। ସେ ସାଧନା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜ୍ଞାନଟା ଉଦ୍ରିକ ହେବ। ଜ୍ଞାନଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବୁଦ୍ଧିର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବ। ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଚାହିଁବ ସେ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଚାହିଁବ ମୁଁ ଏଇ କାମ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବି, ଉଡ଼ିଯିବ। ସେ ବହୁତ ପାଠିକର ପାଠ, ତା ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର, ଜାଣିଲେ କି? ତେଣୁ ସେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ନା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଲାର କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ତ ସେତିକି ଜାଣିଯିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରଟା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଝିଅ ଆସିଲେ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ ସିଏ ଆଉ ପଢ଼ିଲାନି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଖାତିର ଗଲାନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍। ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ସେଥିରେ ବାହାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ପିଲାର ସମସ୍ତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାର ବାହାରୁଛି, 6ଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର କେତେ ଆକାଉଣ୍ଟସରେ କେତେ କ'ଣ ପଇଠ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବାକି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରସିଦ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକମାତ୍ର ଯାହାର କି ୱେବସାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏବେ ବି ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ, www.ssvmharidaspur.ac.in। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ସାଗର ମହାପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେତିକି ଘର ଅଛି ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିକଟରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଘର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଘରଟା ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ହେଇଯାଏ, ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି, ଜାଗାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିବୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼ିଂ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେଠି ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିବୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ହେବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ ସେଇ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ସମୟରେ ନ ଦେବେ। ଯଦି ଦେବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସହିତ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ବାରଣ କରିବାକୁ ଟିକେ ଧମକଉନାହାନ୍ତି। ତ କେତେ ଭୁଲ କଥା। ସେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ମଣିଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗୀ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ପିଲାଟିଏ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ
ଜଣେ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ପଢ଼ିବା 2-3 ମାସ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। 3 ମାସ ପରେ ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ଡାକିକି କହିଲେ ଯେ ବାବା ଶୁଣ, ଛାତ୍ରଟି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏ ଚିଠିଟା ନେଇଯାଅ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଗଲେ, ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ତୁମେ କାଲିଠୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଚିଠି ନେଇଗଲେ, ଘରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା ଯେ ଗୁରୁଜୀ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବିନି, ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଅ। ଚିଠିଟି ଖୋଲିକିରି ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ମା। ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମା ପଢ଼ିଲେ ଚିଠିକି, ଯେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ପିଲାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ରେପୁଟେସନ୍ ଖରାପ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ସେ ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ମା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହଧାର ଆସିଲା। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ମା କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଏ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା? ସେ ପତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ଠିକ୍ ଓଲଟା କହିଲେ। କ'ଣ ଓଲଟା କହିଲେ? ସେ ଲେଖା ତ ଥିଲା ଏଭଳି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମା ପିଲାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ନା, ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା, ବହୁତ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ତୋର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ କାଲିଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନି, ମୁଁ ତୋତେ ପଢ଼େଇବି। ସେ 3 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ପଢ଼େଇ ସାରି କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ପଢ଼ି ସାରିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି। ସେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ଆଲୋକରେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ତ ପାରୁନ, ତୁମେ ଦୁନିଆରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି କରିପାରିବନି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁଦିନେ ପାରିବନି, ତୁମେ ଆଜି କରିପାରୁନ ବୋଲି ସେ ଲୋକଟି ଆଜିର ରେଜଲ୍ଟ ତୁମକୁ କହିଲା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚାହିଁବ, ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମନ ରଖିବ, ତାହେଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ତୁମକୁ ଆଉ କେହି କରିପାରିବନି, ପିଲା କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏପରି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ମା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ତା ଦେହରେ 999 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ହାର ମାନି ଯାଉନୁ କାହିଁକି? 999 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ହାରି ନାହିଁ, ମୁଁ 999 ଥର କେମିତି ତା'ର ପୁନଃପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିହେବ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କରୁଛି। 1000 ଥର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ବା ବଲ୍ବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଥମାସ୍ ଏଲଭା ଏଡିସନ୍। ସେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଗଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ କଲେ? ନା ତାଙ୍କ ମା କଲେ। ଏଭଳି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଥମାସଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ସେଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ସେ ମରିଗଲେ ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ କି ବେଶୀ ହେବ, 1879 ମସିହାରେ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତ 100ରୁ କେତେ ଅଧିକା ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଜି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ମାଆ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ପିଲା ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଖାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଦେବୁ, ଇଏ ଭରସା ନ ରଖି ନିଜେ ନିଜ ପିଲାକୁ କେମିତି ଭଲ ସଂସ୍କାର, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଥମାସ୍ ଏଡିସନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ପିଲାକୁ କରିପାରିବେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବୋଧେ 99 ଜଣ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ, ଏଇଟା ମଞ୍ଚ ସଭା। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରୁଛି, ଆପଣ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରେ ଶୁଣନ୍ତି? କେତେଜଣ ମୁଁ ତ ହାତ ଟେକିବାକୁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 99 ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଆମେ କାନରେ ଶୁଣୁ। ନା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମନରେ ଶୁଣୁ।
କାନ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଶୁଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେ ମନରେ ଶୁଣୁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ହିଁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କି ଭଲ ଜଣେ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ କାନରେ ପଶିବ, ସେ କାନରେ ବାହାରିକରି ପଳାଇଯିବ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମିଳେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ମନରେ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଯାଏ ସେ ବିଦ୍ୟାଟି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମନ ଦେଇକରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଚକ ଦେଇକରି ପଠାନ୍ତୁନି। ପିଲା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ତାକୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେହି ପରିବେଶରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ବେଶୀ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଜାଣିବେ, ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବେ ଯେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ରାତି 3:50ରୁ 4:50। ତ ଆପଣମାନେ 3:50ରୁ 4:50 ତ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିଦ୍ୟା ପାଇବେ? ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ପିଲାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଠାନ୍ତୁ, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପିଲାଟି ଆପଣ ପାଇବେ। ବାକି ଆପଣମାନେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ମୋତେ